5 minutes. Then we'll start our session. How to optimize the LinkedIn profile as well as the CV, right? Correct? Yes, sir. Okay. So I pick someone from you guys. Um, mm, mm, okay, I pick someone from you guys. One Ankur Mollik. Hello, Ankur. Hi. Hello. Are Hello, you sir. there? Are you there? Yeah. So, Ankur, can you please tell me about yourself? Sir, I'm a fifth semester again CST department student. No, 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 no. Uh, You can talk in English. Try. Sir, I cannot comfortable for communicating English language. So, how you assume you can join any MNC companies or uh, like product-based company, services company, without knowing, without expressing yourself in front of others? Okay, I pick another one people from you guys. Moushumi, please go ahead and tell me about yourself in English only, no other language. Okay. Hello. Hello, Moushumi. Are you there? Hello. Okay. I think he's not responding. She is not responding. Next. Sandeep Sharkar, Yes, sir. please go ahead and tell me My about name is yourself. Yeah. Shanti Shakar. I am currently pursuing a diploma in computer science and technology, Hmm. and my favorite field is data science. Your favorite field is data science. Yes, sir. Okay. Any other points you wanted to add? If I want to talk about my hobbies, so Mm-hmm. I would like to play chess in all the time. All the time, right? You would like to play chess. Very good. Any other skill or any achievement or any project you have done already in your final year Currently, course? I would done a project on data analytics Okay. where I creating some pie charts about how much sale is done and how much sale will be done in future on these topics. Okay, great. Thank you. Nice to talk with you. Yeah, Sandeep, thank you. The next. Shomo Roy, please go ahead and tell me about yourself. Yes, sir. My name is Shomo Roy. Okay, Somo. I am pursuing diploma second year fourth sem in CST Computer Science Technology. Okay, I passed Madhyamik examination 2024 in WBSC board in Chhatra Nandalal Institution, Srirampur. Board is WBSC board. okay, My work I like uh, network, cybersecurity, okay. You like. hardware. Okay. Then go ahead. Then any other point you wanted to add? My hobbies, uh, skill development, What type? technical skill. What type of skill development? Your hobby is skill development, right? Yes, sir. So what type Technical of skill? skill development. Give me some example. Mm, What type of skill you have already developed? Certification course. Certification course. What type of certification? Do you have any certification or any ideas about the certification related to cybersecurity and networking? Mm, Please tell me. I am starting Cisco Network Academy certification course. I started. Okay,
you have started already Cisco certification, right? Yes, sir. That's good. Free certification, not for paid. Yeah. I understand. Okay, I understand. Okay, any other points you would like to add? Okay, No, thank sir. you, thank you for your response. So next, Shomallo Kundu, are you there? Yes, sir. Okay, please tell me about yourself. First of all, good morning, sir. Good morning. Good morning. My, How are you? I'm fine, sir. And you? I'm good. Okay, go ahead. Okay, sir. Sir, my name is Shomalo Kundu. Okay. I have completed my secondary and higher secondary school from Army Public School. Okay. After that, I have completed my diploma from North Calcutta Polytechnic. Good. And currently, I am doing BTech from Technomen Salt Lake. Not doing BTech. Okay. Just let me correct one thing. Pursuing BTech. That is Okay, more professional. Okay. Okay. Good. Go ahead. And sir, I am pursuing my BTech from Technomen Salt Lake from department IT. Okay. And my hobbies is to play cricket and some technical field I will add. Like I have interested in Java. Yeah, and oops, also I have interest. Let me correct one thing, Somallo. Sir. দেখো, তুমি যেটা বললে যে আমার জাভাতে ইন্টারেস্ট, তো জাভা তোমার ইন্টারেস্ট, নট ইওর হবি। ওকে, হবি মিনস তুমি যেটা করছো, তুমি যেটা করো, ঠিক আছে, সেইটা হবি। তুমি জাভা তোমার ইন্টারেস্ট, এটা কখনো হবি হতে পারে না। যারা দেখছো আজকের এই ভিডিওটা বা যারা এখানে উপস্থিত আছো তাদেরকে বলছি, দেখো একটা সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দিতে গিয়ে তোমাদের অনেক প্রবলেম হচ্ছে, আমি সেগুলো আজকে এই ছোট্ট সেশনে ডিসকাস করব। বাট আমি সৌমাল্যকে কারেক্ট করি, কখনো তুমি এই কথাটা বলবে না যে আমার ইন্টারেস্টটাকে অ্যাজ এ হবি। হবি মিনস তুমি চেস খেলতে ভালোবাসো, তুমি ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসো, তুমি টেকনিক্যাল ব্লগ পড়তে ভালোবাসো, টেকনিক্যাল বুকস কালেক্ট করতে ভালোবাসো, দ্যাট ইজ ইউর হবি। ওকে, বাট তুমি কোনো কিছুতে ইন্টারেস্টেড, ইট ইজ নট ইউর হবি। ঠিক আছে, তো ইন্টারেস্টটাকে অ্যাজ এ হবি হিসেবে দেখাবে না, সেটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট পড়ে কিন্তু ইন্টারভিউতে। ওকে, তো আমি সেটা তোমাকে কারেক্ট করে দিলাম সৌমাল্য, কারণ তুমি বিটেক পড়ছো আর কিছুদিন বাদে তুমি জবের জন্য রেডি হবে, এবং টেকনোমেনে যথেষ্ট ভালো ক্যাম্পাসিং হয়। তোমার কি সল্টলেক ক্যাম্পাস, মানে এই সামনে সেক্টর 5? বুঝতে পেরেছি। তো কিছুদিন বাদে তুমি ওখান থেকে যাবে, ঠিক আছে। তোমাদের কলেজে টিসিএস আসে, ইনফোসিস আসে, ঠিক আছে, কগনিজেন্টও আসে, অনেক ভালো ভালো কোম্পানি আসে। সো সেখানে বসার আগে এই জায়গাগুলো একটু মনে রেখো, এইটা কিন্তু একটা বাজে ইম্প্যাক্ট করতে পারে যদি এই জিনিসটা দেখো। সো আরেকটা জিনিস আমি সবার উদ্দেশ্যে বলবো যে অনেকগুলো আননেসেসারি জিনিসগুলো তোমরা বলছো যেগুলো দরকার নেই। মানে লাইক কেউ বলছো যে আমি এই কলেজ থেকে ডিপ্লোমা পাস করেছি, এই কলেজ থেকে বিটেক পাস করেছি, সেটা দরকার নেই। তোমরা শর্টে বলবে যে আমি ডিপ্লোমা পাস করেছি এত সালে, এবং অবশ্যই মেনশন যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে ডিপ্লোমার পার্সেন্টেজ বা সিজিপিএ। ওকে, ক্লিয়ার? সবাই রেসপন্স করবে। এই ক্লাসটা কিন্তু আমার জন্য নয়, এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য। ওকে, সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা তোমরা বলবে, তোমরা যদি কেউ বিটেক ডিপ্লোমার পরে বিটেক করছো, তাহলে সে বলবে আমি বিটেকে পার্সুইং করছি, ঠিক আছে, এবং সেখানেও আমার সিজিপি হচ্ছে আপ টু, যদি তোমাদের ক্যাম্পাসিংটা হয় 5th সেমিস্টারে, তাহলে আপ টু 5th সেমিস্টার অবধি বলবে। ওকে, আর যদি তুমি পাস আউট হয়ে যাও তাহলে তোমার পুরো আপ টু 6th সেমিস্টার অবধি বলবে, মানে 6টা সেমিস্টার তো তোমাদের, যারা ল্যাটারাল দিয়ে ঢুকেছো সেইটা বলবে, ঠিক আছে। এই জায়গাটা একটু মাথায় রাখবে। তারপর হচ্ছে অনেক জায়গাতে তোমরা কিন্তু ক্লিয়ারলি বলছো না, যেটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভিউতে তুমি যখন নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করবে, সেটা কিন্তু তোমার সবার প্রথম কাজ হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করা। সেটা হচ্ছে কি, তুমি কি প্রজেক্ট তৈরি করেছো, সেই প্রজেক্টটাতে তুমি কি রোল প্লে করেছো, সেই জিনিসটা বা তার ইম্প্যাক্ট কি, এটা কিন্তু তোমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতেই হবে ইন্টারভিউ সেশনে। ক্লিয়ার? ওকে, তারপর তোমরা হবিজ বলো, হবিজের মধ্যে তোমরা টেকনিক্যাল পার্ট রাখতে পারো, বাট টেকনিক্যাল আমার ইন্টারেস্টিং, যেটা আমার ইন্টারেস্ট, আমি জাভাতে ভালো লাগে, এইটা ভালো লাগে, এইরকম বলো না। তার বদলে বলো যে আমি জাভার প্রজেক্ট করতে ভালোবাসি, বা আমি প্রজেক্ট করি। রাইট? ক্লিয়ার? কি বলছি সবাই বুঝতে পারছো? কোথায় ইম্প্যাক্ট তৈরি করবে, বুঝতে পারছো তোমরা? তোমরা বলছো আমার জাভা ভালো লাগে, ইন্টারেস্টটা হবি নয়, কিন্তু তুমি বলছো আমি জাভার প্রজেক্ট বানাই, এটাও কিন্তু তোমার একটা ইন্টারেস্টের তাগিদেই তুমি করছো, কিন্তু এটা একটা আলাদা লেভেলের বা আলাদা একটা মাত্রা দেবে তোমার ইন্টারভিউ সেশনে তোমার সেলফ ইন্ট্রোডাকশনকে।
ওকে, তো তোমরা কিন্তু এই জিনিসটা নিজেদের মধ্যে ইমপ্রুভ করতে পারো বা এই জিনিসটা অ্যাড করতে পারো। তারপর যারা শেষ করছো তারা প্রপারলি শেষ করছো না, আমি দেখছি তোমরা কমিউনিকেশনের পরে তোমাদের লাস্টে বলা উচিত যে থ্যাংক ইউ বা এবার আমি এন্ড করছি আমার, এবার আপনার যদি কিছু জানার থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারিজ অর প্লিজ লেট মি নো, এরকমভাবে তোমরা শেষ করতে পারো জিনিসগুলোকে। শেষ যদি না করো, তোমরা ইনকমপ্লিট হয়ে ছেড়ে দিচ্ছ, পজ নিচ্ছ, তারপরে ওই সাইড থেকে যদি কোশ্চেন আসে তাহলে এটাও কিন্তু অ্যাজ এ ইন্টারভিউতে মার্কিং হিসাবে সেলফ ইন্ট্রোডাকশনে কিন্তু সমস্যা হয়। ক্লিয়ার হয়েছে সবার? কোনো কোশ্চেন আছে এই অবধি বলবে? দেখো, যখন তুমি কোনো কিছু সার্টিফিকেশন বলছো, সেই সার্টিফিকেশনের নাম বলবে, সেটা ফ্রি সার্টিফিকেশন হোক, সৌম রয় তোমাকে বলছি, তুমি যখন সার্টিফিকেশন বলছো তখন তুমি সেই সার্টিফিকেশন ফ্রি সার্টিফিকেশন হলেও তুমি কিন্তু তার কমপ্লিট সার্টিফিকেশনের নাম বলবে। লাইক আমি সিসকো থেকে কি করছি স্যার, ফ্রি সার্টিফিকেশন করছি ফর ফ্রি সার্টিফিকেশন করছি সাইবার সিকিউরিটির উপরে, ঠিক আছে, বা আমি করছি সিসিএন এর উপরে, নেটওয়ার্কে। এই পুরো জিনিসটা তোমাকে বলতে হবে, তাহলে তুমি বুঝবে যে স্টুডেন্টটা করছে। তুমি না হলে কি বুঝবে বলো তো, তুমি কোথাও একটা থেকে শুনে ঝেপে কিছু একটা বলছো, ঠিক আছে। তো এই জায়গাগুলো থেকে একটু অ্যালার্ট থেকো সবাই, আমি এটাই তোমাদেরকে রেকমেন্ড করব। তো এরপরে আর কেউ সেলফ ইন্ট্রোডাকশন, কেউ আবার ইংলিশ বলতে পারবো না, আমি কমফোর্টেবল নয়, এই কথাটা কিন্তু নেক্সট টাইম থেকে কখনো বলো না, এটা তোমার জন্যই ক্ষতি, ঠিক আছে। কারণ কোনো ইন্টারভিউ বাংলাতে হবে না যদি তোমরা ভালো কোম্পানিতে যেতে চাও। বিশেষ করে কোন কোম্পানিগুলোতে তোমার বাংলা কথা তবুও চলবে, হিন্দি তবুও চলবে, যদি তোমরা আজকে মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল হতে, যদি ফ্যাক্টরিতে জব করতে, ক্লিয়ার, যদি তোমরা প্ল্যান্টে কাজ করতে, তোমরা যেখানে যাচ্ছ সেই জবটাকে কি বলে জানো, হোয়াইট কলার জব, ঠিক আছে। তো সেইখানে মিনিমাম টুকুনি ইংলিশ তোমাকে বলতে হবে, ভুল বলো ঠিক বলো কনফিডেন্টলি বলো, আমি এটা বলছি। ভুল বলো ঠিক বলো, কেউ এখানে গ্রামার কিচ্ছু দেখে না, ঠিক আছে, এইটুকুনি আমি তোমাকে বলছি। সবার মাথায় তো এটা ঘোরে কি গ্রামার হবে কি না হবে। আমি এই 4 বছরের এক্সপিরিয়েন্স করে বুঝে গেছি যে তারা বুঝে নেবে তুমি কি বলতে চাইছো, বাট তোমার ফ্লুয়েন্সি রাখতে হবে, তোমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স রাখতে হবে বলা। সেইটা যদি না থাকে, যদি ফাম্বেল হয় তোমার ওয়ার্ডে, বা তুমি অনেক বেশি বেশি করে পজ নিচ্ছ, তাহলে সেটা অনেক বেশি ব্যাড এফেক্ট তৈরি করবে। আমি ক্লিয়ার টু অল? ইয়েস অর নো একটু কনফার্ম করো আমাকে। তো এই জায়গাগুলো কিন্তু তোমাদের ইমপ্রুভ করতে হবে, এবং এর জন্যই আমি এই সেশনটা নিয়েছি, ঠিক আছে। তো এইটুকুনি সবার ক্লিয়ার হয়েছে? তো আবারও আমি ডেকে নেব যারা দুজন বললো না, অ্যান্সার দিল। সব থেকে বাজে ব্যাপার হলো মৌসুমি কোনো রকম রেসপন্সই করেনি, ঠিক আছে। আর যে বললো না সে প্লিজ আরেকবার ট্রাই করো নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করার, প্লিজ। যে কিনা প্রথমে ছিলে সেই ছেলেটা আরেকবার এগিয়ে আসো, ট্রাই করো। দেখো এখানে সবাই শিখছি, তোমার কোনো লজ্জা করো না যে আমি পারছি না, তুমি চেষ্টা করো। এবং তোমরা সবাই বন্ধুরা এখানে যারা প্রেজেন্ট আছো, ওর বন্ধুরা, ওকে অ্যাপ্রিসিয়েট করো, অ্যাপ্রিসিয়েট করো। ইন্টারভিউর সময় তোর মাইকটা প্রবলেম হয়ে গেলে তোর জীবনটাই সমস্যা হয়ে যাবে কিন্তু মৌসুমি, এত বেশি মাইক প্রবলেম হলে চাপ হবে, অন্য মোবাইল থেকে জয়েন কর। এইরকম ইন্টারভিউর সময় তুই যদি বলিস মাইক আমার কাজ করছে না, তখন ইন্টারভিউয়ারও বলবে তাহলে তুমি অন্য কোম্পানিতে ট্রাই করো, আমার কাছে অন্য ক্যান্ডিডেট আছে, আমি তার ইন্টারভিউ নিয়ে নিচ্ছি। সো বি কেয়ারফুল, ঠিক আছে। যখন তুমি জয়েন করছো কোনো একটা ক্লাসে, অ্যাটেন্টিভলি ক্লাসে জয়েন করো। মাইক প্রবলেম এই প্রবলেম হলে তুমি জয়েনই করো না, কারণ তোমার সকালে ইন্টারভিউ হতে পারে, রাত 12টাতে ইন্টারভিউ হতে পারে, আফটারনুনে হতে পারে, ইভিনিং টাইমে হতে পারে। তোমাকে তোমার সিস্টেম চেক করে নিতে হবে যে তুমি প্রপারলি রেডি কি না তার জন্য। তো লেটস সে এটা আজকে ইন্টারভিউ রাউন্ড হতো, আর তুই এসে বলতিস আমার মাইক কাজ করছে না, ওখানে টেক্সটে লিখতিস, তোর মনে হয় তোকে নেবে? বা তোকে আর কখনো তোকে ইন্টারভিউ আর কোনো কথাই বলবে না, তোর সেশনটাকেই ক্যান্সেল করে দেবে, তুই আর তোর জন্য গেল। তো বি কেয়ারফুল, এই জিনিসটা একটা এক্সাম্পল আমি সবার সামনে তুলে ধরছি, যেটা মৌসুমি বললো। এই রকম কাজ করবে না ইন্টারভিউ হওয়ার আগে, যদি সেটা সিস্টেমের মাধ্যমে হয়, মানে তুমি কোথাও ল্যাবে যাচ্ছ, সেখানে দিয়ে ইন্টারভিউ দিচ্ছ তোমার কলেজে, যে সিস্টেমে বসে দিচ্ছ। সৌমাল্য তোর জন্য বেশি করে বলছি, যেহেতু তুই বিটেক, এখানে আর কে বিটেক আছে আমি জানি না, হাত তুলবি, ঠিক আছে। তারপর ধর তুই বাড়ি থেকে ইন্টারভিউ দিচ্ছি, সৌমাল্য আগে থেকে প্রপারলি পুরো সিস্টেম চেক করে নিবি, মাইক, তারপর ক্যামেরা, সবকিছু প্রপারলি চলছে কিনা, ঠিক আছে। ওরা তোকে অবশ্যই কোঅপারেট করবে, টাইম দেবে একটা সার্টেন সময়, বাট তুই যদি স্টিল কোনো রেসপন্স না করিস একবার দুবারে করে, তোর কিন্তু হাত থেকে অপরচুনিটি মিস হবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার হয়েছে কি বললাম? হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা। ওকে, সো নেক্সট আরেকবার অভিজিৎ, আরেকবার তুই এগিয়ে আয়, আবারও চেষ্টা কর, পারবি। এবং সবাই ওকে কোঅপারেট করো, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, এটা সবারই ক্লাস। তো অভিজিৎ চেষ্টা করতে হবে বাবু। স্যার আমি তো একটু আগে জয়েন করলাম, আমাকে কখন বললেন ও আগে? আচ্ছা, সরি, অভিজিৎ ছিল না, তাহলে ওই ছেলেটা চলেই গেছে মনে। সো আমি নেক্সট আমি দেখে নেবো ঝিলিক গড়াই। ঝিলিক গড়াই, হ্যালো, আর ইউ দেয়ার? হ্যালো,
ডাকলে সব পালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে তোরা কি শিখবি? তোদেরকে আমি কি শেখাবো? তোরা সেশন নে, যখন সেশন নিচ্ছি কেউ 2-3 ছাড়া কেউ অ্যাক্টিভেটই হচ্ছে না। উমা, আর ইউ দেয়ার? হ্যালো হ্যালো উমা, আমি কি কারণে সেশনটা নেব এবার তোরা বল, কার জন্য নেব? আমি কার জন্য না, ওরা session নেব? ওরা ওরা সেলফ কনফিডেন্সের অভাব আছে কিছু জনের এখনো মনে হয়, মানে তো- ভয় পাচ্ছে। মানে আরে এখানে বাবা, যদি তারা ভয় পায় তাহলে আসল জায়গায় করতে পারবে না। এক্স্যাক্টলি এটাই ওরা বুঝতে পারছে না, যে এখানে যদি এই অভ্যাসটা, এই পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টটা ও না ক্রিয়েট করে, ওখানে গেলেও কি সমস্যা হতে পারে। সাগ্নিক মিত্র, হ্যালো, কেউ Yes, sir. প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ ব্রো। চলো এখানে এখন আমরা এইটাই এখন আপাতত এইটুকুনি করছি এই 10-15 মিনিটে, তারপর আমরা অন্য টপিকে যাব, যদি রেসপন্স ভালো পাই তো। বলো। Sir, my name is Agni Mitto. I am completed my secondary examination. জাস্ট আ মিনিট, প্রথম একটা কথা বলছি, যখন তুই কখনো ইন্ট্রোডাকশন স্টার্ট করবি, তখন তুই আচ্ছা। একটা গ্রিট শো করবি, মানে তুই মানে খুবই কি বলবো আপ্লুত বা এইরকম ব্যাপার তোর মধ্যে রয়েছে, যে হ্যাঁ আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ। I would like to thanks everyone. Good morning sir, good morning দাদা, তারপর এই রকম কিছু বলে স্টার্ট করতে হবে। আমার নাম সাগ্নিক মিত্র, আমি এখানে থাকি। এটা এটা একটা বাজে ব্যাপার, এটা কোনো মানে মেনটেন হচ্ছে না প্রফেশনাল ওয়েতে, ঠিক আছে? তো প্লিজ স্টার্ট अगेन। Good morning, Dada. To giving me the chance to introduce myself. My name is Agni Mitto. I am তুই কমপ্লিট করলি না, আবার বলছি তুই কথাটা কমপ্লিট করলি না, তুই ছেড়ে পজ নিয়ে নিলি। কি বললি বল? Sir, good morning, Dada. I would like to thanks for giving me this opportunity to express my Self myself in front of introduction. others, কারণ এটা একটা গ্রুপ জিডির মতো হচ্ছে, এখানে সবাই আছে, সবাইকেই তোকে তাহলে জানাতে হবে না, Okay. শুধু আমি নয়। আরেকবার বলছি। হ্যাঁ বলো, চেষ্টা করো। Good ভেরি morning. গুড, চলো। Good morning, Dada. I would like to thanks for I would thanks to giving me the chance to introduce myself to others. to introduce myself in front others, আমি সবার সামনে নিজেকে In front of in my তারপর তুই বলবি আই এম okay, sir. ব্রন এন্ড Sir, বর্ডার। good morning, Dada. দাদা তুই কোথায় থাকিস? I'm কলকাতা, যাদবপুর। আচ্ছা, তুই এইভাবে বলবি Okay, sir. মাইসেলফ বলাটা এখন আর ভালো লাগে না, মানে দেখায় না, আগে বলতো অনেকে। তো আই এম সাগ্নিক মিত্র, বর্ন এন্ড বর্ডার ফ্রম যাদবপুর লোকেশন। দেন বলবি আই ডিড মাই ডিপ্লোমা, যদি তোর ডিপ্লোমা পাস হয়ে যায়, ফ্রম XYZ ইনস্টিটিউশন, বা বলতে পারিস যে WBSCT ইউনিভার্সিটি, বা যাই বলিস কাউন্সিল, যাই বল না কেন, ইন দ্য ইয়ার অফ এত উইথ এত পার্সেন্টেজ মার্কস। দেন বলবি আই এম কারেন্টলি পারসুইং বিটেক। ওকে, তো তোর পাস আউট ইয়ারটা মেনশন করবি, তোর কারেন্ট যতগুলো সেমিস্টার রয়েছে তার পার্সেন্টেজ বা তার সিজিপি এর অ্যাভারেজ বলবি। সৌমাল্য, তুই ভালো করে শোন কিন্তু বাবা, তোর কয়েকদিন বাদে ইন্টারভিউ আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ দাদা। দেন তুই আসবি হচ্ছে তোর প্রজেক্টে। যখনই তুই প্রজেক্টে আসবি, তুই বলবি এরকম একটা প্রজেক্ট বিল্ড করেছি যেখানে আমি পার্টিসিপেট করেছি, বা আমি অ্যাজ এ প্রজেক্ট ডেভেলপার এই রোল হিসাবে কাজ করছি। ওটা একটা বড় পয়েন্ট মানে নেবে। সেকেন্ড, তারপরেই তুই মুভ করবি তোর হবিজ, এবং সেই হবিজগুলোকে এমনভাবে দেখাবি যে এই হবিজগুলো তোর মারাত্মক মানে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, মানে দেখে বোঝা যায় যে একটা টেকনিক্যাল পার্সন। লাইক আমি প্রজেক্ট বানাতে ভালোবাসি, এটা আমার হবিজ, জাভা দিয়ে বা পাইথন দিয়ে, এই জিনিসগুলো রাখতে হবে। ক্লিয়ার আছে সাগ্নিক? ট্রাই করার একবার। Sir, good morning, Dada. I would to না না thanks. আমাকে গুড মর্নিং দাদা শুধু আমাকে বলতে হবে না, গুড মর্নিং অল বল, কারণ এখানে সবাই present Good আছে, right? good morning all. I would to like to thanks to giving me chance to introduce myself in front of others. ওকে, My name is এখনো my name is ঠিক আছে, স্টিল ওকে, বলো। my name is Agni Mitto. I live in Jadavpur location. I completed my secondary examination in 2023 from Ekagos Memorial School 2023 না, ইন দ্য ইয়ার অফ 2023, in the year 2020. তারপর Now I am pursuing my diploma in computer science and technology from Swami Vivekananda Institute of Science and Technology. ওকে, ভেরি গুড। দেন Right, what about your skill and others?
Tell me. My skill is in Java. Your skill in Java, okay, right? Okay. Project. Apart from your skill, would you like to add some hobbies or any other? My hobby is to playing cricket, reading some books, reading technical. My hobby is to playing cricket and gain some technical knowledge. Gain some technical knowledge from what? From where? From any others any other course. Any other course? Okay. Okay. ওকে সার্লিক, থ্যাংক ইউ। ও অ্যাটলিস্ট ট্রাই করেছে, এই জন্য আমি খুব খুশি। ভেরি গুড। এইরকম ভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকবি ডেলি। এরপরে কেউ বলতে চাইবি আর কেউ নিজে থেকে এগিয়ে এসে বলবি। দা একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করার ছিল। বল সৌমাল্য। একটা প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের কি আমি কোথায় থাকি ওটা বলা দরকার আছে? না, এইভাবে বলতে পারিস, মানে ইন জেনারেল কেস আই এম ব্রন অ্যান্ড বট আপ ফ্রম কলকাতা, ঠিক আছে, এইটা ওয়েল অ্যান্ড গুড। মানে তুই বলতে পারিস এইটা যে আমি কলকাতাতেই বড় হয়েছি, সের থেকে বেশি আর যাবি না। বেশি যাবি না মানে আমি থাকি আরো স্পেসিফিক, তুই তোর পাড়ার নাম বলছিস, তুই তোর লোকেশন বলছিস, ওই অবধি যাবি না, ঠিক আছে। তুই ইন জেনারেল কেস এটা বলতে পারিস যে আমি বড় হয়েছি কলকাতাতে। ক্লিয়ার সমাল? ওকে। আর দাদা আরেকটা জিনিস বল। হ্যাঁ বল। এটা কিভাবে বলবো, মানে আমি নতুন নতুন জিনিস এক্সপ্লোর করতে খুব ভালোবাসি। I am searching different kind of technical blogs and technical knowledge from internet, browsing through some research paper. এই জিনিসগুলো এইভাবে বলবি, ঠিক আছে? আর কিছু কোশ্চেন কি সৌমাল্য? এফেক্টিভ হচ্ছে ক্লাসটা? আমি বুঝতে পারছি যে তোরা বলতে পারিস কিন্তু তোদের কনফিডেন্সের অভাব। এই জিনিসটা আমিও ফেস করেছি এক সময়, কিন্তু আমাকে গাইড করা কেউ ছিল না, ঠিক আছে। তো আমি আশা করব যে তোরা এগিয়ে এসে বল। কেউ বলবি? কেউ বলতে চাস? ইয়েস দাদা। হ্যালো মৌসুমী। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। ইয়েস, your voice is audible. Yeah. I can বলবো দাদা? I can hear you. Yeah, you can. Go ahead. Tell me about yourself. গুড মর্নিং দাদা। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং দাদা, ঠিক আছে, সবাইকেই বল গুড মর্নিং, অলই বল, এখন চাপ নেই, গুড মর্নিং দাদা বলতে হবে না, চল বল। Good morning all. My name is Mousumi Mukherjee. I am from Sirampur, Hooghly. Okay. I am currently pursuing my diploma in cybersecurity from the Behala Government Polytechnic. I am very interested in cybersecurity, digital forensic, and cloud computing. My hobby is drawing or painting. I already done my project on face recognized system and keystroke in machine, মানে কি লগার আর কি কমপ্লিট করেছি। No. Never talk any other language. ঠিক আছে, তুই একটু ভেবে নিবি, সেই ক্ষেত্রে পজ নিতে পারিস এই ক্ষেত্রে, কিন্তু তুই মুভ করবি না অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে, ঠিক আছে মৌসুমী? ওকে, আচ্ছা চল। My goal is build a successful career in IT field and become a skilled cybersecurity profession. My আর এটাই, আর কিছু বলবো? হ্যাঁ, তো শেষ করবি যখন বলবি থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ওকে, ঠিক আছে, ওয়েল এন্ড গুড। চলো এবার ওইটা তুই বলিসনি, ঠিক আছে, ওটা পরে বলিস। স্বর্ণভ ঘোষ, তুমি কি বলবে কিছু? Yes, sir. Okay, go ahead. Sir, good morning, sir. Good morning, MDR. My name is Swarnav Ghosh. Yeah. I am currently pursuing BTech third year in Netaji Subhash Engineering College and Information Technology Department. Okay. And I am currently from Ghatal, West Bengal. এই স্বর্ণভ, একটা জিনিস তোর মানে সিকোয়েন্সের প্রবলেম হয়ে গেল। তুই যখন তোর ব্যাপারে বলছিস, ঠিক আছে, তোর সবার প্রথমে আসে হচ্ছে তোর নাম, তারপরে যদি তুই ইন্ট্রোডিউস করাতে চাস তাহলে তুই তোর প্লেসকে এবং তুই তোর বাড়ির লোককে করাতে পারিস, কিন্তু তুই তোর এডুকেশনে একবার ঢুকে গেলে তারপরে আমার নিজে কোথায় তুই বিলং করিস সেটা যদি করিস না, সিকোয়েন্স নষ্ট হচ্ছে। এই জিনিসগুলো কিন্তু ফ্রেশার্সদের দেখে ইন্টারভিউয়াররা, ঠিক আছে? সিকোয়েন্সটাকে কিন্তু তুই ঘেটে দিলে হবে না। ক্লিয়ার হয়েছে সবার কি বলছি? অনেক কিছু শিখতে পাচ্ছিস কিনা বল জিনিসগুলো আজকে এখানে। সিকোয়েন্স কিন্তু খুব ম্যাটার করে।
আমি আমাকে ইন্ট্রোডিউস করছি, তো আমি আমার নামের পরে আমি কোথায় থাকি সেটা বলবো। আমি এডুকেশনে যখন চলে গেলাম, সেখান থেকে আমি আবার ব্যাক পুশ করে নিজেকে যদি আবার আমি আমার বাড়ির লোকের ব্যাপারে, বা আমি যদি আমার, ওরা যদি না জিজ্ঞাসা করে, মানে ইন্টারভিউয়ার যদি, মানে সামনে থেকে যদি কেউ না জিজ্ঞাসা করে, আমি যদি নিজে থেকে বলি, তাহলে আমি সিকোয়েন্স হারাচ্ছি। এই জিনিসগুলো কিন্তু ইন্টারভিউয়াররা দেখে, যে তুই কত সিকোয়েন্স কিভাবে মেনটেন করছিস, তুই কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছিস নিজেকে। এই জিনিসগুলো যখনই হবে না, মানে ফাম্বেল হবে, বা তুই অর্গানাইজ ওয়েতে বলতে পারছিস না, একটার ঘাড়ে একটা, যখন যেটা মনে আসছে তখন বলছিস, তাহলে সে বুঝেই নেবে যে তুই ওয়েল প্রিপেয়ার্ড নয় ইন্টারভিউর জন্য, তুই চলে এসছিস, তুই কোনো রকম মনে করে জিনিসগুলোকে বলার চেষ্টা করছিস। সেটা কিন্তু অনেক বেশি ট্রাভেল দেবে তোকে ইন্টারভিউতে। হ্যাঁ, ওকে স্বর্ণবাবু, ক্লিয়ার? আরেকবার স্টার্ট কর, একটু এই জায়গাটা গুছিয়ে নিয়ে। Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. How are you, Swarnabu? Sir, I am also fine and excellent, sir. Okay. Very good. Go ahead. Sir, my name is Swarnabu Ghosh. I am from Ghatal, West Bengal, West Midnapur, and I am currently pursuing BTech third year in Netaji Subhash Engineering College, Information Technology Department. My hobbies is playing cricket and solving competitive programming and developing website and other cloud computing technology, DevOps, Kubernetes, etc. Okay. I am learning and কি বলে এই কথাগুলো আসা যাবে না কিন্তু শোনাবো কি বলে, একদম না। এই জিনিসগুলো আমারও এক সময় হতো, ঠিক আছে, বাট স্টিল আমি বলছি, আমি তোদেরকে গাইড করবো বলেই বলছি, এই জিনিসগুলো কিন্তু শোনাবো আসা যাবে না। কি হলো কি হবে এইরকম কিন্তু আমিও বলে ফেলতাম এককালে, বাট স্টিল এই জিনিসগুলোকে কিন্তু নিজের মনে রাখতে হবে, প্রকাশ করা যাবে না। ওকে, কথাটা বলতে চাইছিলাম যে আমি একটা প্রজেক্ট বিল্ড করতে যাচ্ছি, ওই জায়গাটা তখন দেখবি না। শোন, একটা কথা বলি শোনাবো, অনেক সিম্পল রাখার চেষ্টা কর। বেশি মোর ইনফরমেশন দিতে গিয়ে যদি ফাম্বেল বা যদি ভুলে যাস মাঝপথে, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু সমস্যা আবার, ঠিক আছে। সেইটা হলো ব্যাপার। ওকে, তো বল তারপর। that is for it, my information, that's it, thank you. ওকে, এই হচ্ছে কমপ্লিট, মানে ও শেষটা খুব ভালো বললো, তো খুব ভালো লাগলো এটা শুনে যে ও এইভাবে বললো। থ্যাংক ইউ স্বর্ণব। এছাড়া আর কেউ ইন্ট্রোডিউস করতে চাও নিজেকে? হ্যালো ইমতাজ, তুই বাইরে আছিস, আই থিঙ্ক তোর ভয়েস খুব ব্রেক করছে এবং আউটসাইড নয়েজ অনেক বেশি আসছে ব্রো। আমি বাইরে আছি, মানে আমি ক্লাস হঠাৎ করে জয়েন করেছি, বলতেই পারি। ঠিক আছে, আমি আরেকদিন সেশন নেব, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, তুই মাইক অফ কর। আমি এখন একবার বলে দিই, হালকা শুনতে পাচ্ছ এভরিওয়ান? এছাড়া যারা আছিস সেখানে শুনতে পাচ্ছিস প্রপারলি? খুব আমি পুরোপুরি তোকে মানে অ্যানালাইসিস করতে পারবো না, তো সেই ক্ষেত্রে তোরই প্রবলেম হবে। নিকিতা, নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতে চাও তো দেন করতে পারবো। পুচু কুচু বলে যে আছো, নিজের নাম দিয়ে জয়েন করবে প্লিজ এই ক্লাসগুলোতে। পুচু কুচু বলে যে আছো, নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতে চাও। নিকিতা দাস, উমা, নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতে চাও তাহলে বলো, নাহলে আমি এগোবো। না তো ঠিক আছে, তাহলে আর কি বলবো। প্র্যাকটিস কিন্তু যারা করছিস তাদেরই ভালো হবে, সেটা তুই বন্ধুর সাথে কর, সেটা তুই এই ক্লাসে জয়েন করে কর। যতক্ষণ না তুই এই জিনিসটা করবি ততক্ষণ তুই ফিলই করতে পারবি না যে তুই কোথায় ল্যাক করছিস। আর সেই ল্যাকগুলোই তোর অ্যাকচুয়াল ইন্টারভিউতে থাকবে। তুই একটাই মানুষের কাছে কিন্তু অপরচুনিটি বেশি আসে না বেশিরভাগ, তো 2-3টে অপরচুনিটি হয়তো আসবে। ওই 2-3টে ইন্টারভিউ অপরচুনিটি যদি মিস করে ফেলো তাহলে জীবন অনেক কঠিন হয়ে যাবে কিন্তু, ঠিক আছে। সো বি কেয়ারফুল। ফ্রেশার্স হিসাবে আমি বারবার বলছি, কম্পিটিশন আরও বেশি, কারণ মার্কেটে তুখর লোকজন আছে, তো সেইখানে নিজেদের যদি এই জিনিসগুলোতে ল্যাক করে তাহলে তো সমস্যা হয়ে যাবে। যদি সেলফ ইন্ট্রোডাকশনই ল্যাক করে তাহলে তোকে ফার্দার আর কি কোশ্চেন করবে? টেকনিক্যালে যাবেই তো না, ওরা কি কোশ্চেন করবে বল? তো এইটাই হচ্ছে তোর ফার্স্ট, এই জিনিসটাকে কিন্তু রেডি করতে হবে। সৌম্য রয় কিছু বলবে আমাকে? হ্যাঁ স্যার বলছি, স্যার ইন্ট্রোডাকশনটা কিরকম দেবো যদি একটু পয়েন্ট করে বলুন। আমি তোমাকে স্যাম্পল প্রোভাইড করব বা আমি তোমাকে বলে দেবো, ঠিক আছে। সবার ব্যাপারটা নিলাম, সবার অনুযায়ী আমি একটা জিস্ট করে দেবো। আমি এই কজন স্টুডেন্টের শুধু অ্যানালাইসিস করলে তো হবে না, আমি আরও কিছু স্টুডেন্ট এক্সপেক্ট করেছিলাম জয়েন করবে, বাট জয়েন করেনি। এটা খুব খারাপ আমার রেসপন্স পেলাম, মানে এটা খুব খারাপ লাগলো। আচ্ছা, এবার আমি চলে আসি তোদেরকে দেখানোর জন্য যে আমি যে স্টুডেন্টের কালকে রিজিউমটা পেয়েছি, রিজিউমে বা কারিকুলাম ভিটা যেটাকে আমরা বলি,
ঠিক আছে, তো সেইখানে হচ্ছে যে প্রবলেমটা আমি সবার প্রথমে পেয়েছি স্টুডেন্টটাতে, আমি তোদেরকে দেখাই, দাঁড়া আমি এখান থেকে নিয়ে আসি, কাট করে আমি ডেস্কটপে নিয়ে আসি, ও আমাকে পাঠিয়েছিল। আমি তোদেরকে অনেকগুলো জিনিস আজকে দেখাচ্ছি, তোরা দেখতে পাচ্ছিস নিশ্চয়ই? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি দেখতে পাচ্ছিস সবাই, কি দেখতে পাচ্ছিস? দেখ, রিজিউম ফর ফ্রেশার স্পেলিং ভুল। তাহলে যখনই এই ধরনের রিজিউমে তুমি কোনো কোম্পানিকে পাঠাবে, তোমার সিলেকশন হবে? হবে তোমার সিলেকশন? না, ডেফিনেটলি না। তাহলে বি কেয়ারফুল। তাহলে দাদা আমাদের সিভির এইটা কি হওয়া উচিত? হওয়া উচিত এই রকম ভাবে তোমরা নিজেদের সিভিটাকে লিখবে। ধরো লেটসে আমি নাম লিখছি এর, SUVASIS, সুভাশিস দে বা দাস যাই হোক না কেন, লেখার পরে একটা এরকম দেবে আন্ডারস্কোর, দেওয়ার পরে কি করবে, দেওয়ার পরে তুমি যে জব রোলের জন্য অ্যাপ্লাই করছো, ধরো জাভা ডেভেলপার, ঠিক আছে, জাভা ডেভেলপার, তো সেই জাভা ডেভেলপার লিখবে, তারপর আবার আন্ডারস্কোর দেবে, তারপর তুমি কি লিখবে শোনো, এইগুলো জিনিসগুলো না শিখলে হবে না, এরপরে লিখবে আপডেটেড সিভি, তবে ভাই সিভির কল আসবে, তবে তোমার সিভি থেকে কল আসবে। তোমার সিভির ফাইলটাই যখন ওরা ডাউনলোড করতে গিয়ে দেখবে যে ফ্রেশার্স বলে, এবং ব্র্যাকেটে, সরি এখানে আমি সিভিটা লেখার পরে আরেকটা জিনিস লেখা হবে, সেটা হচ্ছে ব্র্যাকেটে তোমার ফ্রেশার্স লিখতে হবে, কারণ তোমরা প্রথম, ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ কি না? তুমি যদি এইখানে স্পেলিং ভুল বা এখানে তুমি এই ফরম্যাটে না লেখো, তাহলে তোমার সিভি অ্যাকসেপ্টই হবে না। আজকে এটা শিখতে পারলে, জানতে পারলে, ইয়েস অর নো আমাকে বলবে, জানতে পারলে যে যে আর যারা এক্সপেরিয়েন্সড হয়ে যাবে তারা কি ফ্রেশার্স আর লিখতে হবে না? তারা লিখবে না। আমি তোমাকে আমার এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, হ্যাঁ চলো আমারটা আমি দেখাচ্ছি তোমাকে। দেখেছো, দেখতে পাচ্ছ আমারটা? আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমারটা কি রকম ভাবে লিখছি। দেখো আমারটা জব রোল লিখছি, যেই জব রোলে আমি কাজ করি বা যেই জব রোল আমার দরকার। দেখো লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছ, প্রীতম দত্ত, সাইবার সিকিউরিটি অপারেশন ইঞ্জিনিয়ার। ক্লিয়ার? ইয়েস অর নো? যেহেতু আমি এক্সপিরিয়েন্স, ঠিক আছে, যেহেতু আমি এক্সপিরিয়েন্স, ওকে। তো তোমাদের ক্ষেত্রে ওখানে ফ্রেশার্স লিখবে মোস্ট অফ দ্য কেসেসে, যারা কিনা তোমরা জয়েন করতে চাইছো। তো সিবিতে প্রথমে কিন্তু এই জিনিসটা ভুল ছিল, যেটা আমি কারেক্ট করলাম। ক্লিয়ার? এবার এই ছেলেটার সিবিতে আমি কি কি জিনিস ফাইন্ড আউট করেছি সেটা তোমাদেরকে বলি। এই ছেলেটার সিবিতে যে মেজর এটিএস ইস্যু আছে, এটিএস হচ্ছে এখনকার দিনে সব থেকে মেন দেখবে রমরমা জিনিস। এটা একটা বলতে পারো টাইপ অফ সিস্টেম বা টাইপ অফ মেথোলজি বা টাইপ অফ তোমার কি বলবো প্রসেস, যার মাধ্যমে তোমার সিভির স্ট্রেংথ অ্যাকর্ডিং টু তাদের জব ভ্যাকেন্সি বের করা যায়, যে তোমার সিভি স্ট্রেংথ কতটা। তার মানে তোমার সিভিতে যে কি পয়েন্টগুলো আছে, সেই কি পয়েন্টগুলো ওরা কি করে বেসিক্যালি ট্যালি করে জব ডেসক্রিপশনের সাথে, এবং সেটা ট্যালি করে তোমার স্কোর যেমন দাঁড়ায় তার উপরে বেস করে কিন্তু তোমার ইন্টারভিউ কল শিডিউল হয়। ক্লিয়ার হয়েছে? তো আমি এই এটিএস এর রেসপেক্টে যে যে জিনিসগুলো ওর মধ্যে কমতি পেয়েছি, সেটা হচ্ছে কোনো রকম প্রফেশনাল সামারি ওর সিভিতে ছিল না। ঠিক আছে, কোনো রকম প্রফেশনাল সামারি ছিল না। দেখতে পাচ্ছ কোনো প্রফেশনাল সামারি? দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ নিজের ব্যাপারে কিছু লেখা আছে? তুমি প্রফেশনাল সামারি কাকে বলে, তাই তো তোমরা আমাকে কোশ্চেন করবে। লেটস সে ফর অ্যান এক্সাম্পল আমার প্রোফাইলটা খুলি, আমার প্রোফাইলে প্রফেশনাল সামারিতে কি লেখা আছে একটু পড়বে? হ্যাঁ পড়ো তোমরা কেউ, কি লেখা আছে? সাইবার সিকিউরিটি অপারেশনাল উইথ ওভার 4 years অফ এক্সপিরিয়েন্স সিকিউরিটি মনিটরিং, কি কি কাজ করি কি না করি পুরো ইনফরমেশন আমার এইটুকুনি সামারিতে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, সিভিতে মানে যে দেখবে যে বুঝতে পারবে যে আমি এই 4-5 বছর ধরে কি করেছি। ঠিক আছে, এবার ফ্রেশার্সদের জন্য আলাদা হয়। আমি ফ্রেশার্সদের জন্য যখন হয় আমি ওরটা বানাচ্ছিলাম, ঠিক আছে, ওরটা বানানো আমি স্টার্ট করেছি, ওখানে আমি সামারি অ্যাড করেছি। দেখো ওর জন্য কি সামারি অ্যাড করেছি তোমরা পড়ো। ওর যা প্রজেক্ট, ও যে আমার কাছে রিকোয়ারমেন্ট চেয়েছে সেই অনুযায়ী ওর সামারি আমি রেডি করছিলাম। বলো কি রেডি করছিলাম? কাস্টমার ফোকাস রিটেল সেল প্রফেশনাল উইথ সলিড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ রিটেল ডাইনামিক্স, কারণ ও যে প্রজেক্টটা করেছে সেই প্রজেক্টটা এটাকেই ডিপেন্ড করে। এবার এখানে আমি 5 years অফ এক্সপিরিয়েন্স করবো না, এটাকে আমি চেঞ্জ করে 0 to 1 year অফ এক্সপিরিয়েন্স করবো। 0 to 1 year মানে হচ্ছে ফ্রেশার্স। শুধুমাত্র 0 year এক্সপিরিয়েন্স লিখবে না, তোমাদের এই ছোট ছোট টিপসগুলো আমি দিচ্ছি। 0 to 1 year লিখবে। ঠিক আছে, তুমি ধরো কোনো একটা 6 মাসের প্রজেক্ট করেছো, সেটাও তোমার কাছে একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে স্টুডেন্ট হিসাবে, তো কখনোই লিখবে না, এক্সপিরিয়েন্স লিখবে 0 to 1 years। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এই জায়গাগুলো একটু মাথায় রাখবে।
তো ওর সিভিতে কোনো প্রফেশনাল কোনো ইনফরমেশন ছিল না, এটা হচ্ছে সবার প্রথম বড় ভুল। তারপর স্কিলগুলোকে ক্যাটাগরাইজ অনুযায়ী প্রপারলি সাজানো ছিল না। আমি তোমাকে ওর সিভিতে একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি এবং যে কোনো প্রফেশনাল সিভিদের কী হয় সেটাও আমি দেখাচ্ছি। দাঁড়াও, কোথায় গেল? স্কিলগুলোতে যাই। আমার স্কিলে দেখো আমি প্রপারলি স্কিল মেনশন করেছি আমার প্রত্যেকটা পয়েন্ট আউট করে কি কি স্কিল আমি করি, কিন্তু ওর স্কিলের সেকশানে কোনো স্কিল নেই। স্কিলে প্রফেশনাল ওয়েতে প্রপার ওয়েতে এই জিনিসগুলোকে সিকোয়েন্স ওয়েতে সাজানো নেই। ক্লিয়ার হচ্ছে? হ্যাঁ কি না বলবে? আমি সবাইকে দেখাচ্ছি, সবাই বাড়িতে কিন্তু এভাবেই তৈরি করবে। হ্যাঁ, সবারটা তো একসাথে আমার বানিয়ে দেওয়া সম্ভব না, তো আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি। তাহলে তোমাদের কিন্তু এই স্কিলগুলো ম্যান্ডেটারি, এবং এই স্কিলগুলো যখন তোমরা জাভার রোলে অ্যাপ্লাই করছো এটাকে প্রপার ওয়েতে সাজাবে। এবার প্রপার ওয়েতে আমি কিভাবে সাজাচ্ছিলাম দেখাচ্ছি সেটা ওর ক্ষেত্রে। কন্টিনিউ, দাঁড়াও, দেখো সাজানোগুলো দেখো প্রপার ওয়েতে সাজানো আছে। বলো এই রকম ফরম্যাটে সিভিতে তোমার স্কিলগুলো যেন রিপ্রেজেন্ট হয়। ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস অর নো বলবে আমাকে। হ্যাঁ দাদা। এইভাবে স্যার, কিন্তু, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি এই যে স্কিলগুলো যে আপনি সাজিয়েছেন, মানে এটা এক একটা বারবার মানে বেসিক টু অ্যাডভান্সের দিকে যাওয়া হয়েছে আপনি যেভাবে সাজিয়েছেন। এক্স্যাক্টলি এটা স্যার সাজানোতে আমি এআই এর থ্রু হেল্প নিতে পারি স্যার? এক্স্যাক্টলি। তো আমি কিসের হেল্প নিচ্ছি বাবা? এআই এখন রয়েছে, এআই যে জানবে সেই তো মার্কেটে থাকবে। তুমি এআই কে ইউটিলাইজ করো, তোমার এখানে কোনো ব্যারিয়ার নেই, কিন্তু তোমার জন্য এই প্রপার ওয়েতে সাজানো। হ্যাঁ ক্লিয়ার? যেভাবে সাজানো হয়েছে। সেকেন্ড পয়েন্ট ওর মধ্যে আমি কি পাইনি দেখো। সেকেন্ড পয়েন্ট, প্রথম কথা ক্যাটাগরাইজ নেই, উইক অ্যাকশন ভার্ব ইন প্রজেক্ট। মানে প্রজেক্টে যে লিখেছে কথা, সেই কথাগুলোর মধ্যে কোনো স্ট্রংনেস নেই যে আমি ওকে সিলেক্ট করব। ঠিক আছে? তো ওর প্রজেক্টটা কিন্তু ও লিখেছে, কিন্তু সেই প্রজেক্টে জান নেই, আমি বলতে পারি সেই প্রজেক্টে সেই ব্যাপারটা নেই যার জন্য কিনা আমি ওকে সিলেক্ট করব। তাহলে আমি এখানে প্রজেক্টে কি ইমপ্রুভমেন্ট ঘটিয়েছি? চলো প্রজেক্টে দেখো ওকে প্রপার ওয়েতে এভাবে লিখিয়েছি যে আর্ডেন কম্পিউটেক প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ও করেছে, তার সালটা লেখা আছে এবং কি কি করেছে সেটাকে বুলেট পয়েন্ট দিয়ে হাইলাইট করেছি মেন জায়গাগুলোতে। ঠিক আছে? তো এই জিনিসগুলো ওর সিভিকে প্রচুর ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করবে। এখানে আমি সিআরইউডির, সেটা তোমরা জানো, ক্রিয়েট, তারপর কি বলো, কি কি সিআরইউডির ফুল ফর্ম কি বলো তোমরা জানো? জানো সিআরইউডির ফুল ফর্ম? না দাদা। তাহলে তোমরা জাভা পড়েছো কি করে, সিআরইউডির ফুল ফর্ম জানো না? জানো না? ক্রিয়েট, রিড, আপলোড, আরেকটা কি ডিলিট। ইয়েস অর নো? দেখে নেবে, নেটে পেয়েও যাবে। তো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট যখন তোমরা কোনো ডেভেলপার রোলে অ্যাপ্লাই করছো, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? অপারেশন। তো এই জিনিসগুলোকে হাইলাইট করতে হবে। তো ওর জিনিসটাকে আমি খুব প্রপার ওয়েতে সাজিয়েছি অ্যাকর্ডিং টু ওর রিকোয়ারমেন্ট। তো এইখানে কিন্তু সেভাবে সাজানো ছিল না, তো এটা একটা প্রবলেম ছিল সিভিতে। ওর এই সিভিটার স্কোর দাঁড়িয়েছিল এটিএস স্কোর মাত্র 30%। তো এটা জীবনে কোনোদিন সিলেক্ট হবে না। ঠিক আছে? তো এই জায়গাগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। ওকে, তো এরপরে ওর মধ্যে যে পয়েন্টটা আমি পাইনি, সেই পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট সেকশন ছিলই না কিছু সেরকমভাবে। তোমরা কি অ্যাচিভমেন্ট করেছো? কলেজে কিছু করেছো, সেখান থেকে যাই পাও একটা সার্টিফিকেট পেয়েছো। তোমরা ইজি টু লার্নিং থেকে কোনো কোর্স করলে সেই সার্টিফিকেট, সেগুলোকে শোকস করো, সেগুলোকে দেখাও আমি এই জিনিসগুলো করেছি, আমি এই জিনিসগুলো অ্যাচিভ করেছি। সেটাও সিভিতে ছিল না। সেই জিনিসগুলোকে আমি পরে কিন্তু অ্যাড করিয়েছি। ঠিক আছে? লেটস এখানে কিছু চেঞ্জ করাবো, বাট আমি তোদেরকে দেখাচ্ছি ফর অ্যান এক্সাম্পল। কেউ এইভাবে লিখতে পারিস, মানে এটা একটা স্যাম্পল কপি দেখাচ্ছি, ওটা পুরোপুরি রেডি হয়নি। ও ফার্স্ট র্যাঙ্ক করেছে ব্লক লেভেলে হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশনে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে। ঠিক আছে? বা বাস্কেটবলে ও কলেজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কনজিকিউটিভলি। ঠিক আছে? ও চেস কম্পিটিশন, কোডিং কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে, সেকেন্ড হয়েছে, রানার আপ হয়েছে। এই জিনিসগুলো কিন্তু তোরা দিবি সিভিতে। শোনা যাচ্ছে না ইমতাজ, তোর একটা কথাও শুনতে পাচ্ছি না ভাই। এই সৌমাল্য, স্বর্ণাভ, মৌসুমী, যারা বাকিরা শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা? বুঝতে পারছিস কিনা? এফেক্টিভ হচ্ছে ক্লাসে? কিছু লাভ হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। চল, এরপরে যেটা হবে ফরম্যাটিং নট ফুললি এটিএস সেভ। এটিএস সেভ নয়, মিসিং কিওয়ার্ড। যে আইটি রোলে ও অ্যাপ্লাই করবে সেই কিওয়ার্ডগুলোই মিসিং ছিল। সেই কিওয়ার্ডগুলো আমি ঠিক করেছি, বা তোরাও ঠিক করতে পারবি। ঠিক আছে? তো সেইখানে একটা প্রবলেম পাওয়া গেছিলো। যা যা ফাইন্ডিং হয়েছে, কোনো গিটহাব বা প্রজেক্ট লিঙ্ক ওর সিভিতে অ্যাটাচ ছিল না।
সবসময় গিটহাবের লিঙ্ক অ্যাটাচ করবি। দেখ ওর যদি আমরা সিভিটা দেখি ফার্স্টের দিকে, এখানে ওর গিটহাবের কিন্তু কোনো কিছু অ্যাড করা নেই। বাট তোরা যখন ডেভেলপার হচ্ছিস, ডেভেলপার রোলে যাচ্ছিস, তোদের গিটহাবটার কিন্তু লিঙ্ক অবশ্যই যেন মাস্ট সিভিতে থাকে। ক্লিয়ার হয়েছে কি হয়নি বল? পয়েন্ট ক্লিয়ার? তাহলে কোনো রকম গিটহাব আমরা কোনো রকম লিঙ্ক কিন্তু ওর প্রজেক্ট লিঙ্ক কিন্তু আমরা পাইনি। এডুকেশন যেটা পেয়েছিলাম সেই এডুকেশনটা প্রপার ওয়েতে ফরম্যাটে সাজানো নেই। ও আগে এইচএস লিখেছে, তারপর ডিপ্লোমা লিখেছে, তারপর আবার মাধ্যমিক লিখেছে। লেখা উচিত সব থেকে হায়েস্ট এডুকেশনটা সবার উপরে থাকবে, তারপরে ধর সৌমাল্যর কথা বলছি, প্রথমে থাকবে বিটেক, তারপর থাকবে ডিপ্লোমা, তারপর থাকবে এইচএস, তারপর থাকবে মাধ্যমিক। ক্লিয়ার? এই অর্ডারে থাকা উচিত, কিন্তু সেটাও মিস হচ্ছে। ঠিক আছে, এবার আমরা কি করব, আমরা মাথায় রাখবো যখন আমরা সিভি যারা এইচএস দেয়নি, যারা এইচএস দেয়নি সেই জায়গায় অন্য কিছু যেটা দিয়েছে সেটা দিবি। ঠিক আছে, মাধ্যমিক করেই তো ডিপ্লোমা করছি। হ্যাঁ, তাহলে মাধ্যমিকের পরে ডিপ্লোমা দিবি তুই। ঠিক আছে, কিন্তু আগে মাধ্যমিক তারপর ডিপ্লোমা দিবি না, কিন্তু তোর হাইয়েস্ট এডুকেশনটা সবার উপরে থাকবে। ঠিক আছে, দেখ যখন তোরা সিভি বানাচ্ছিস সেটা এআই দিয়ে বানা যাই বানা, ফন্ট কিন্তু অলওয়েজ এই দুটোই ইউজ করবি, অন্য কোনো ফন্ট ইউজ করবি না। ঠিক আছে, স্যার টাইমস নিউ রোমান, হ্যাঁ টাইমস নিউ রোমান না ইউজ করবি না। এই দুটোই হচ্ছে সব থেকে বেস্ট, এই দুটো বেস্ট। ঠিক আছে, এই দুটোই এটিএস রেকমেন্ডেড সিস্টেম প্রেফার করে। ঠিক আছে, তো যেটা করে সেটাই বলছি, কোনো রকম গ্রাফিক্স দিবি না, কোনো রকম প্রপার সেকশনের হেডিং দিবি, কোনো রকম টেবিল বা গ্রাফিক্স ইউজ করবি না তোর সিভিতে। ঠিক আছে, সব সময় চেষ্টা করবি কিওয়ার্ড অ্যাড করার রাদার দ্যান প্যারাগ্রাফ লেখা। প্যারাগ্রাফ লেখা পছন্দ করে না ভাই, প্যারাগ্রাফ লেখা পছন্দ কেন করবে না? কারণ তোর কাছ দিয়ে তো জানতে চাইবে না ইন্টারভিউতে। তুই সিভিতেই সব দিয়ে দিলে তাহলে তুই আর ইন্টারভিউ দিবি কেন, তাই না? তোর কাছ দিয়ে তো জানবে। তো প্যারাগ্রাফের বদলে ইনস্টেড অফ প্যারাগ্রাফ আমরা ফোকাস করব কি, যে আমরা যেন কিওয়ার্ড ইউজ করি এবং সেই কিওয়ার্ডগুলো যেন বুলেট পয়েন্টে থাকে। অ্যাকশন ভার্বগুলো বুলেট পয়েন্ট। এবার অ্যাকশন ভার্বগুলো কি? অ্যাকশন ভার্ব মানে হচ্ছে এই যে আমি আইডেন্টিটি অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট, মানে বুঝে গেল, হ্যাঁ এ আইডেন্টিটি অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্টের উপরে কাজ করেছে, নলেজ আছে। তো এই প্রত্যেকটা যে অ্যাকশন ভার্ব বা মাইক্রোসফট ডিফেন্ডার বা এন্ড পয়েন্টের ওপর কাজ করেছে। সব থেকে ভালো মৌসুমি দেখে নে কি কি রোলগুলো থাকলে তুই সাইবার সিকিউরিটিতে খুব বেশি বেনিফিট পাবি। আমার সিভিটা তোর জন্য একটা বড় এক্সাম্পল। ঠিক আছে, যেহেতু we are into same role same domain, right? Yes or no? হ্যাঁ দাদা, রোল বেস অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এইভাবে লিখতে হবে, রিস্ক এন্ড কমপ্লায়েন্স সাপোর্ট। তো তোকে এই জিনিসগুলোকে, এই অ্যাকশন ভার্বগুলোকে অ্যাজ এ বুলেট পয়েন্ট, অ্যাজ এ কি পয়েন্ট আকারে রাখতে হবে। যেমন ওর ক্ষেত্রে আমি যেমন রেখেছি, আমি এইটা নিয়ে আলোচনা করব আমার লিঙ্কডইন প্রোফাইল নিয়ে পরবর্তীকালে। ঠিক আছে, তো এখানে আজকে রেসপন্স অনেক কম, আমি আরও স্টুডেন্ট আসলে করব। এছাড়াও মেজারেবল ইম্প্যাক্ট, মানে তুই যে প্রজেক্ট করেছিস সেই প্রজেক্টে ইম্প্যাক্ট কী হয়েছে। যেমন আমি লেটসে তোকে দেখাতে পারি, এখানে আমারটাতে আছে কি না আমি জানি না, লেটসে হ্যাঁ দেখ, আমি আমার প্রজেক্টে একটা কথা উল্লেখ করেছিলাম, দেখ কি লিখেছিলাম বল। এই কথাটা কিন্তু তোরা অ্যাড করতে পারিস অ্যাজ এ পয়েন্ট হিসাবে। আমি আমার ক্ষেত্রে করিনি, তোদের ক্ষেত্রে বলছি, আরও তোরা ভালো করে করতে পারিস। কি লেখা আছে বল, এটা হচ্ছে আমার প্রজেক্টের ইম্প্যাক্ট। বল কি লেখা আছে, কেউ একজন পড়, রিডিং পড় কেউ একজন। ইমপ্রুভ পাসওয়ার্ড হাইজিন, তারপর awareness and reduced weak password uses in test environments. কি বুঝতে পারলি বল এটার মাধ্যমে? আমার প্রজেক্টটা থেকে তুই এক কথায় কি বুঝতে পারলি? আমার প্রজেক্টটার পাসওয়ার্ডটাকে ইমপ্রুভ, হ্যাঁ, যে উইক পাসওয়ার্ড আছে, আমরা বহু জায়গায় কি করি, আমরা সেম টাইপ অফ পাসওয়ার্ড বিভিন্ন কাজে ইউজ করছি, কারেক্ট? ধর জিমেলের পাসওয়ার্ডটাই আমি ফেসবুকে ইউজ করছি, আমি ইনস্টাগ্রামে ইউজ করছি, আমি XYZ অন্য কোনো অ্যাপে ইউজ করছি বা কোথাও ইউজ করছি, তাহলে সেই পাসওয়ার্ডটা কিন্তু লিক হয়ে যাওয়ার চান্সেস অনেক বেশি থাকে। মানে সেই ধরনের পাসওয়ার্ড কম্প্রোমাইজ হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি থাকে। তো আমি যে প্রজেক্টটা বানিয়েছি সেই সিস্টেমটা তোমারকে পুরো তোমার কতগুলো জায়গাতে, যতগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে, তুমি সেম পাসওয়ার্ড ইউজ করছো কি না, সেই পাসওয়ার্ড তোমার যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে আছে 8 ক্যারেক্টার 15 ক্যারেক্টার সেটা ফলো করছো কি না, সেই সমস্ত জিনিসগুলোকে বেস করে তোমাকে একটা রিপোর্ট শো করবে যে তোমার পাসওয়ার্ড উইক আছে, ইমিডিয়েটলি তুমি পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করো। বা তুমি সেম টাইপ, তোমাকে সাজেশন দেবে যে তুমি সেম টাইপ অফ পাসওয়ার্ড তুমি বিভিন্ন জায়গাতে ইউজ করো না, তাহলে তোমার নিজের মানে কি বলবো, নিজের যে পার্সোনাল যে অ্যাকাউন্ট সেগুলো কিন্তু কম্প্রোমাইজ হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি থাকবে। তো আমার প্রজেক্টের অবজেক্টিভ এটাই ছিল, এবং যেটা আমি করেছিলাম সেটা একটা টেস্ট এনভায়রনমেন্টে আমি রান করিয়েছিলাম। ঠিক আছে, তাই জন্য আমি লিখেছি ইমপ্রুভ পাসওয়ার্ড হাইজিন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস। আমি লোকদেরকে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করছি, এমপ্লয়ীদের অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করছি যে তোমার পাসওয়ার্ডগুলো কিন্তু ঠিকঠাক নেই,
তোমার পাসওয়ার্ড, এই পাসওয়ার্ড যদি তুমি মাল্টিপল টাইমস ইউজ করতে থাকো মাল্টিপল প্লেসেস, তাহলে তোমার অ্যাকাউন্ট ব্রিচ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো এই জায়গাগুলো কিন্তু ইমপ্রুভ করতে হবে। তোদের প্রজেক্টের কিছু এরকম ইম্প্যাক্ট, ধর তুই আমার একটা প্রজেক্ট করেছিস যেটা রিটেলে খুব বিশাল হেল্প হচ্ছে, খুব সহজেই আমরা অর্ডার বুক করতে পারছি, রাইট? সেখানে কোনো রকম কমপ্লেক্স কোনো রকম মেথড নেই, ঠিক আছে? তো এই জিনিসগুলোকে বা এই ইম্প্যাক্টটার জন্য এত নাম্বার অফ ইউজারের হেল্প হয়েছে, তার লাইফটাকে আরও ইজি করতে পেরেছি। তো এই ইম্প্যাক্টগুলোকে তো সিভিতে ইনক্লুড করতে হবে অ্যাজ এ তোর ইম্প্যাক্ট হিসাবে, ঠিক আছে? এই পয়েন্টগুলো রাখলে তবেই সিভিটা এটিএস ফ্রেন্ডলি হয়, তবেই গিয়ে সিভিটা চট জলদি সিলেক্ট হয়। ক্লিয়ার হয়েছে? কারণ কোনো কোশ্চেন এই অবধি? বাকি আমি পরের দিন ডিসকাস করবো, আবার আমি একদিন নেবো সেশন নিয়ে ডিসকাস করবো। বল, এইটুকুনি সবার ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার এটিএস ফ্রেন্ডলি এটা একটু বলুন না। এটিএস ফ্রেন্ডলি হচ্ছে একটা সিস্টেম, আমি বললাম, বা মেকানিজম কারেন্টলি এখন চলছে, এআই দিয়েই হচ্ছে। আগে একটা কি হতো, আগে এইচআর রা থরলি সিভি পড়তো, এখন অত সময় নেই, মাল্টিপল নাম্বার অফ সিভি জমা পড়ছে, কারণ এখন সব স্ট্রিমের লোকরাই এখন আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডে আসতে পারে, আগে সেটা ছিল না, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে এত লটস অফ সিভি দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব না, তারা সিভিগুলোকে একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে রান করায়, এবং সেই সিস্টেম তোমাকে আউটপুট দেয় যে তোমার সিভিটা তাদের জব রোলের সাথে বা তাদের যে কিওয়ার্ডগুলো আছে, তারা যে স্কিল বা তারা যে জিনিসগুলো চাইছে তোমার সিভি কতটা ম্যাচ করছে, এবং তার উপরে তোমাকে স্কোর দেয়, এবং তারা একটা কাট আপ রাখে, ধরো 80% কাট আপ। যে কজনের 80% কাট আপের নিচে গেল তারা রিজেক্টেড হয়ে গেল, তারা কলই পেলো না ইন্টারভিউয়ের জন্য। আর যাদের 80% হলো তারা ফার্দার ফার্স্ট রাউন্ড টেকনিক্যাল রাউন্ডের জন্য এলিজিবল হলো, কল আসলো, তাদের কল হলো, তারপর তারা টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ দিল, সিলেকশন হলো, বুঝতে পারলে? চার উপরে বেস করে। ক্লিয়ার আছে? ওকে স্যার। তো ফার্স্ট তোমাকে আগে কল পেতে হবে, তোমাকে ইন্টারভিউর জন্য যেতে হবে, তো সেই ফার্স্ট কলের জন্য তোমার সিভিটা কিন্তু রেডি করতে হবে এইভাবে, ঠিক আছে? ওকে। আচ্ছা দাদা, এই সিভিটা আমরা বাড়িতে বানালাম, তারপর আমরা এটিএস কোডটা কিভাবে চেক করব? তুমি যে কোনো জায়গাতে চলে যাও, তুমি বহু এটিএস কোড চেক করার জন্য আমি তোমাকে রেকমেন্ড করবো এটিএস কোড চেকার। তুমি নেটে গিয়ে সার্চ করবে, সব থেকে বেস্ট আমার যেটা লেগেছে সেটা হচ্ছে, আমি তোমাকে বলছি, দাঁড়াও কোথায় গেল, হ্যাঁ, জব হিরোটা খুব ভালো, জব হিরো, জব স্ক্যান অ্যান্ড জবই, এই তিনটে খুব ভালো। আমি তো এই তিনটে প্রেফার করব, নাম লিখে রাখতে পারো, জব হিরো। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? ওকে, লেট মি শেয়ার মাই স্ক্রিন ওয়ান্স মোর টাইম, প্লিজ কনফার্ম মাই স্ক্রিন ইজ ভিজিবল। কেউ একজন বল। জব হিরো, জবই এবং জব স্ক্যান, জব স্ক্যান বা জব হিরো, এই দুটো থেকে চেক করতে পারিস, না হলে জেটি থেকে চেক করতে পারিস। এগুলোতে তুই তো সিভি আপলোড করলেই বলে দেবে, কিন্তু এগুলোতে তারপর আবার ওরা একটু বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রোচ করবে তোকে, বলবে আমরা তোমার সিভিটাকে আরো ইমপ্রুভ করে দেবো, তার জন্য পয়সা দাও 500 টাকা, ঠিক আছে, 7 দিন ট্রায়াল নাও, এইসবে যাবি না। তুই শুধু নিজেই চেক কর, চেক করার পরে আবার তুই ব্যাক করে তুই বিভিন্ন ধরনের তোর চ্যাট জিপিটি প্রম্পট আছে, আমি তোদেরকে প্রোভাইড করবো, আমি নেক্সট দিনে এগুলো দেখাবো, আর অনেক কিছু আছে আমি সব রেডি করে রেখেছি, যে সেই চ্যাট বা প্রম্পটগুলো দিয়ে তুই নিজের সিভিকে ইমপ্রুভ করে আরেকবার চেক করিয়ে নিলি। এরকমভাবে তুই তোর সিভিটাকে ইমপ্রুভ কর, ঠিক আছে? কি বললাম বুঝতে পারলি? ওকে। হ্যাঁ, আর কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? নাহলে আমি সেশনটাকে শেষ করবো, বলবে। এবং তারপরে যেটা আমি বলছি, সেলফ ইন্ট্রোডাকশনে কিন্তু 2-1 ছাড়া বাকিদের প্রবলেম আছে, অনেকে বলতেই চাইছে না এই জিনিসগুলো। পরের দিন যখন আবার আমার সাথে ইন্টারাকশন হবে, আমি চাইবো কিন্তু তোরা কিন্তু একদম বলবি, ঠিক আছে? যারা বলবি। স্যার বলছি সিভি তো 1 পেজের মধ্যেই আসবে, বলুন। হ্যাঁ, তোদের ফ্রেশার্স হিসাবে 1 পেজের মধ্যেই রাখার চেষ্টা করবি। আমরা এখন এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছি, আমাদের 2-3 পেজ হয়ে যায়, কিছু করার নেই, কারণ আমরা আমাদের প্রত্যেকটা কাজগুলোকে এক্সপ্লেন করতে হয়, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে তোরা চেষ্টা করবি একটা পেজেই রাখার, যদি না হয় 2 পেজ ম্যাক্সিমাম, তার বেশি যেন সিভি কোনো রকম ভাবেই না যায়, ঠিক আছে? গুড কোশ্চেন স্বর্ণাব। আর কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? সিভিতে ফটো দেওয়া ম্যান্ডেটরি? ইয়েস, সিভিতে ফটো দেওয়া ম্যান্ডেটরি। দাদা, সাইবার সিকিউরিটির জন্য কিছু সিভিতে অ্যাড করার জন্য কিছু আছে? যা দেখানো দেখিয়ে দিয়েছি তোকে, ওই জন্যই তখন বলছিলাম ফোকাস কর ভালো করে, ঠিক আছে? তো এক একটা রোলের জন্য আমাদের এই ব্যাচটা অ্যাকচুয়ালি জাভার ব্যাচ, মৌসুমি। তো জাভার ব্যাচের জন্য ডেডিকেটলি আমরা জাভা নিয়েই আলোচনা করছি। সাইবার সিকিউরিটি জানতে হলে দেন তুমি আলাদা সময় আলাদা অন্য ব্যাচ বা অন্য কিছু যেখানে সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড কোর্স চলবে, সেখানে এসে তুমি আলোচনা করো, আমি আলোচনা করবো। আমি এখানে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে আলোচনা করবো না, আমি আমার এই সিভিটা দেখালাম জাস্ট ফর রেফারেন্স যে কেমন হওয়া উচিত, কিন্তু আমি এখানে যা আলোচনা করবো সেটা জাভা রিলেটেডই আলোচনা করবো, বিকজ এটা জাভার ব্যাচ। ওকে, ঠিক আছে। তো আর বাকিরা বলো, আর কারোর কোনো কোশ্চেন আছে কোনো কিছু?
তো কি কি জিনিস জানলে একটু মানে একটু জিস্ট করে কেউ বলবে যে আজকে তোমরা কি কি জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করলে, এবং তোমাদের যখন তোমাদের সাথে আমরা নেক্সট মিট করব তখন তোমরা কি কি ইমপ্রুভমেন্ট করে আমার কাছে আসবে, বলো শুনি। সবসময় মনে রাখবে সাকসেসটা টু ওয়ে কমিউনিকেশন হওয়া উচিত। আমি বলছি তুমি করছো না তাহলে কিন্তু কোনো লাভ নেই, তোমাকে প্রোগ্রেস করতে হবে, আসতে হবে আমার কাছে আবারও, দাদা আমি এটা করেছি, এখানে আর কি কি ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারি বলো, তাই না? বিকজ তুমি বুঝতে পারছো তোমরা এখনো ক্যারিয়ারই স্টার্ট করেনি, আমার 5 বছর হয়ে গেছে, আমি আইটি ফিল্ডে আছি। সো আমি এইটুকুনি হলেও তো তোমাদের থেকে বেশি জানি, হ্যাঁ কি না তোমরা বলবে? ইয়েস অর নো? যদি মনে হয় যে এফেক্টিভ হবে তাহলে দেন তোমরা কিন্তু প্রোগ্রেস করো, যেগুলো বললাম সেগুলো বাড়িতে করো, করে আবার আমার কাছে এসে ব্যাক করে বলো, দেখাও যে দাদা এই জিনিসগুলো করেছি, এই জিনিসগুলো কিভাবে ইমপ্রুভ করবো। তুমি নট অনলি মি, তুমি অরিজিতের কাছেও যেতে পারো। স্যার আমার সিভির মধ্যে অনেক ভুল দেখলাম, যদি কথা শোনা যাচ্ছে না কিন্তু অনেক ইমপ্রুভ করতে হবে। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, তো ইমপ্রুভ করতে হবে, আমি ভিডিওটা দিয়েও দেবো, রেকর্ডের ভিডিওটা দিয়ে দেবো, তোমরা দেখে নিও। আচ্ছা বলো আর কে কি কি শিখলে আজকে, কি কি জানলে, কেউ একজন জিস্ট করে বলো শুনি একটু। স্বর্ণব বলো কি কি। স্যার আমরা ফার্স্টে ইন্ট্রোডাকশন দিলাম, সেখানে আমাদের কোনভাবে সেন্টেন্স গুলো সাজানো উচিত, কোন অর্ডারে, এটা আমরা একটা শিখেছিলাম। দ্বিতীয়ত আমরা সিভি মেকিং শিখলাম, রেজুমে কিভাবে বানানো হয়। রেজুমেতে যেমন আপনি একজনের এক্সাম্পল দেখালেন আগের দিনের ক্লাসে, ওর সামারিটা কিছু সামারি একটা অ্যাড করে নি, তারপর যে ও স্কিল গুলো যে অ্যাড করেছে ও ঠিক মতো অর্ডারে সাজায়নি, তারপর ও কিছু জিস্ট বা ও কিছু অ্যাচিভমেন্ট করেছে ও এগুলোও করেনি। তারপর হচ্ছে ও যে প্রজেক্ট করেছে, প্রজেক্টের মধ্যে সেরকম কিছু কিওয়ার্ড নেই যাতে কোম্পানির যে এইচআর বা হায়ার রিক্রুটার আসবে সে তার প্রজেক্টের উপরে যাতে মানে নক করে যে প্রজেক্টটা সে করেছে। তারপর এক্স্যাক্টলি, তো এই জিনিসগুলো আজকে শিখতে পারলি তাই তো স্বর্ণাব? তো তুই তোর পার্সোনাল ওপিনিয়ন বল যে তুই এই ক্লাসটার পরে কি কি তুই করতে চলেছিস, তোর এর পরের স্টেপ কি হবে? তোরা দুজন যেহেতু বিটেক আছিস, তোরা দুজনকে বল, সৌমাল্য আর স্বর্ণাব বল এর পরে আফটার এই আজকে আমার সেশনটা তোদের ফার্স্ট অফ অল তো একটা রেজিউমে ভালো করে বিল্ড করতে হবে যেটা এটিএস ফ্রেন্ডলি হবে। হ্যাঁ ভেরি গুড। তারপর কমিউনিকেশন স্কিল বাড়াতে হবে। আমাকে সৌমাল্য তুই বল যে কি কি জিনিস তুই রাখবি, তুই শিখলি কি কি জিনিস রাখতে হবে আমাদের সিভিতে? প্রজেক্টস যেগুলো করেছি, তারপর ওই কিওয়ার্ডস, ওর মধ্যে কিওয়ার্ডস, ক্যাচি কিওয়ার্ডস গুলো অ্যাড করতে হবে। ভেরি গুড। দেন তারপর স্বর্ণাব বল, ওকে ওর সাথে তুইও একটু কোঅপারেট কর। স্যার আমি একটু প্রথমে ভাবছিলাম যে গুগল কিংবা কোনো এআই থেকে একটা ভালো থেকে ফ্রেমওয়ার্ক মানে ফ্রেম নামাবো, যে যারা সিলেক্ট হয়েছে এরকম কিছু দেখবো বা আপনার হেল্প চাইবো ভাবছিলাম লাস্টে যে একটা কিছু হেল্প নিবি। আমি অলওয়েজ देयर, আই এম অলওয়েজ देयर, যে ওইরকম একটা সিভি পাঠাতে। তারপর আমি আমার জায়গাগুলো, আপনি যে জায়গাগুলো ইমপ্রুভ করতে বলেছেন ওই জায়গাগুলো আমি ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করবো। আচ্ছা এতক্ষণ বাদে জয়েন করেছিস, ছেলেটার নাম কোথায় গেল? এই সুভাষ। আমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম আজকে। তাহলে আমার কিছু করার নেই বাবা, তোর সিভিটা নিয়ে এতগুলো আলোচনা হলো, সবাই বেনিফিট পেলো, এমন ইভেন তোর সিভিটা নিয়ে আমি বসে বানানো স্টার্ট করেছিলাম, কিছু জিনিস ইমপ্রুভমেন্ট করেছিলাম, যার জন্য করি সেই আসে না, তাহলে আমি কি করবো বল? কি করতে পারি বল? আজকে ক্লাসটা ইম্প্যাক্টফুল হয়েছে কি হয়নি, বাকিরা যারা প্রথম থেকে ছিলিস বল। ঠিক আছে, স্বর্ণাব তাহলে ওই ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি কর, সৌমাল্য তৈরি কর, যারা যারা রেজিস্ট্রেশন ছিলিস তৈরি কর। ইনকেস আমার কোনো হেল্প লাগে ডেফিনেটলি আমাকে রিচ আউট কর, আর অবশ্যই এগুলো মাথায় রেখে কর। সুভাষিস তোকে আমি যেটা বলছি, তোর সিভিতে সবার প্রথম ভুল ছিল সেটা ছিল ফ্রেশার স্পেলিংই ভুল ছিল। তুই তোর সিভিটা চেক করে দেখবি, তুই যদি এইরকম সিভি আপলোড করিস কলই আসবে না কিন্তু। হ্যাঁ, তোর সিভিটা হওয়া উচিত ছিল এইরকম, দেখে নে, সবাই দেখতে পাচ্ছিস, সুভাষিস আন্ডারস্কোর জাভা ডেভেলপার আন্ডারস্কোর আপডেটেড সিভি। স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না। দাঁড়ান, তারপর সেলফ ইন্ট্রোডাকশন বলতে বলেছিলাম, অনেকে পালিয়ে গেল সেটা শুনে, কিন্তু যারা দিল তারা কিন্তু অনেকটাই নিজেকে ফিল করলো যে না আমি পারতে পারি, আর একটু নিজেকে পুশ করতে হবে। আই কারেক্ট? মৌসুমী, স্বর্ণাব, সৌমাল্য, যারা দিলি। সুভাষিস দাস জাভা ডেভেলপার আপডেটেড সিভি ব্যাকেটে লেখা থাকবে ফ্রেশার্স, ঠিক আছে সুভাষিস? এইরকম হওয়া উচিত, কিন্তু তুই লিখেছিস রিজিউমে, তারপর তুই লিখেছিস কি দাদা ফ্রেশার্স এর উপরে ভুল। না ওটা দাদা এমনি নরমালি মানে নামটা দিয়েছিলাম, নাম আমার অন্যভাবে দেওয়া আছে, এটা জাস্ট না, নামটা অন্যভাবে দেওয়া থাকলেও কিভাবে দিতে হবে বুঝতে পেরেছিস সুভাষিস? আচ্ছা। সেকেন্ড পয়েন্ট, তোর সিভিতে এতগুলো ভুল পাওয়া গেছে,
এটা হচ্ছে তোর কোনো প্রফেশনাল সামারি ছিল না সিভিতে, কোনো একটা স্কিলকে প্রপার ওয়েতে সাজানো ছিল না, ভার্ব উইক অ্যাকশন ভার্ব ছিল প্রজেক্টে, প্রজেক্ট লিখেছি প্রজেক্টটার মধ্যে কোনো স্ট্রেংথ পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই জিনিসগুলো অনেকটাই ইমপ্রুভমেন্ট করেছি আমি, ঠিক আছে। অ্যাচিভমেন্ট সেকশন কিছুই ছিল না। তারপর হচ্ছে কিওয়ার্ড মিসিং ছিল, কোনো রকম গিটহাব বা প্রজেক্ট লিঙ্ক অ্যাড ছিল না তোর প্রজেক্টে, ঠিক আছে। হ্যাঁ এটা 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 করা হয়নি, এই এটা জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। আরো অনেকগুলো অনেক ডিসকাস করেছি, নেক্সট আরেকটা সেশন আমি অন্যদিন নেব। তো আজকের জন্য এখানেই আমরা শেষ করছি। আর স্যার বলছিলেন, স্যার বলছিলাম আপনি যে জাভা ডেভেলপারের রোলের কথা বলছিলেন, নেমের পর আন্ডারস্কোর দিয়ে জাভা ডেভেলপার, কিন্তু স্যার আমরা যখন অন ক্যাম্পাস যখন সিভি স্যার আপলোড করি, ওখানে তো স্যার কোনো কগনিজেন্ট বা টিসিএস এর তো স্যার কোনো রোল ওখানে বলা থাকে না, ওখানে তাহলে স্যার কোম্পানি নেম এবার অ্যালাউ আমি করতে। একটা কথা বলে দিই, তুই যদি বাইরে থেকে অ্যাপ্লাই করিস, তুই যে জব অ্যাসিস্ট্যান্ট চাইছিস, তুই যদি আমার কাছে আসিস, তাহলে তো তোকে ভাই এভাবে লিখতে হবে। কারণ আমার কাছে তো পার্টিকুলার, আমার কাছে যদি কোনো ইনফরমেশন আসে, আমারও বন্ধুরা যারা জাভা রোলে আছে অনেক হায়ার পোস্টে, আমি তোকে একজনকে দেখাচ্ছি তার মধ্যে, তো লিঙ্কডিন দেখতে পাচ্ছিস আমার? হ্যাঁ স্যার। লাবণী কোথায় গেল? লাবণী, হ্যাঁ লাবণী আছে, লাবণী আছে, ঠিক আছে, আমারই কলিগ। লাবণী পুরো জাভার উপরে কাজ করছে, দেখতেই পাচ্ছিস, ব্যাক এন্ড ডেভেলপার, টিসিএস এ রয়েছে, জাভা, স্প্রিং বুট, এটাই ওর মানে ডোমেন। হ্যাঁ, ও যদি আমাকে বলে যে প্রীতম আমার দলে আমার টিমে একটা ছেলে লাগবে জাভা ডেভেলপার, তার সিভিটা পাঠা, তা আমি কিভাবে পাঠাবো? আমি তখন তোকে আমি এটাই রেকমেন্ড করবো যে জাভা রোলটা তোর সিভির মধ্যে লেখা থাকুক, ওটা হাইলাইট করবে ডেডিকেটেডলি তুই জাভা পারসন, রাইট? তখন কিন্তু তুই যখন কলেজ থেকে অ্যাপ্লাই করিস ফর তুই টিসিএস এনকিউটি দিবি, সেখানে তুই নাম আন্ডারস্কোর আপডেটেড সিভি লিখবি এবং ব্যাকেটে লিখবি ফ্রেশার্স, ঠিক আছে? ওকে, আর কোনো কোশ্চেন? আর কোনো কোশ্চেন কারোর? থ্যাংক ইউ। দাদা বলছি তাহলে যে আপডেট যে সিবি যেটা হয়েছে, তাহলে ওটা তাহলে হয়নি, আমি বানাইনি, আমি জাস্ট এক্সাম্পল নিয়ে ওদেরকে কিছু কিছু বানিয়ে কিছু পোর্শন দেখাচ্ছিলাম, ঠিক আছে? তুই এই ভিডিওটা রেকর্ড করা আছে, ভিডিওটা আমি রেকর্ডটা দেবো, তুই একবার ভিডিওটা দেখ কি বলেছি, যে আরেকবার নিজে ট্রাই কর, না পারলে আমি তো আছি, ঠিক আছে? আমি আবারও একটা সেশন নেব, তোদের সময় মতো তোরা বলবি, বাট আমি কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের রেসপন্স চাই, কারণ আমি অনেক কিছু জিনিস আজকে বলবো বলে এনেছিলাম তোদেরকে, এমনকি আমি রেডি করে এনেছিলাম স্পেসিফিক্যালি কি কি প্রম্পট তোরা ইউজ করতে পারিস চ্যাট জিপিটিতে, যার দ্বারা তোরা সিভিটাকে মোর কি বলবো মানে ফ্যাং বেস কোম্পানি বা এই ধরনের কোম্পানির জন্য রেডি করতে পারিস। আমি তারও এক্সাম্পল একটা দেখাচ্ছি, আমি একটা শুভাশিসের জন্য বানিয়েও ছিলাম, কোথায় গেল? কিন্তু এই জিনিসগুলো কিন্তু তোদেরকে ওই প্রম্পট দিয়ে বানানো পুরোটা। এবার শুভাশিসের যেমন আইআইটি লেভেলের একটা সিভি, মানে আইআইটিরা যেরকম সিভিগুলোতে যে যে কম্পোনেন্টগুলো বা কি পয়েন্টগুলো রাখে, সেরকম শুভাশিসেরটা করেছিলাম। এটাকে এবার মেন ফরম্যাটে ফেলবো আমি। চ্যাট জিপিটি তো আর আমার তো আর প্রিমিয়াম বা ওই রকম পয়সা দিয়ে তোরা কিনতে পারবি না, না আমি কিনতে পারবো, অত টাকা নেই বাবা, ঠিক আছে? তো নর্মাল চ্যাট জিপিটি যেটা সবারই ফ্রি থাকে, সেটা দিয়েও যতটা করা যায়, সেখানেও এমন প্রম্পট ইউজ করেছি, এরকম বেরিয়ে এসছে দেখ, ঠিক আছে? পুরো এইটাকে এবার সুন্দর করে এই আমি যেটা ইউজ করছি যে এআই মডেলটা, সেই মডেলটাতে আরও ফেলিয়ে ভালো করে সেটাকে আরও গুছিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তো খুব সুন্দর করে জিনিসগুলোকে দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছিস? ইয়েস স্যার, আমি তোদেরকে বলেছিলাম ইম্প্যাক্ট দেখ, ইম্প্যাক্ট তৈরি হয়েছে, রেজাল্টটা কি দেখাচ্ছে বল? ফর কেউ একজন ডেলিভার স্কেলেবল ব্যাক এন্ড মডিউল অ্যালাউ উইথ দ্য প্রোডাকশন গ্রেড ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিস। তো এই রকমভাবে, ঠিক আছে, এইভাবে জিনিসগুলো যদি মেনশন না করা থাকে সিভিতে, তাহলে কিন্তু এই যে কি প্রজেক্ট দেখেছিস, এই শুভাশিস তুই এভাবে লিখেছিলিস কি প্রজেক্ট লিখেছিলিস? এইভাবে জিনিসগুলো সাজাতে হবে। অনলাইন স্টুডেন্ট রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বানিয়েছিলিস, কিন্তু এইভাবে লিখতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ফোকাস কি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্ট। আচ্ছা, মানে সবগুলো মানে বুলেট পয়েন্ট দিলে তত এটিএস স্কোরটা বাড়বে, এটিএস স্কোর বাড়বে। অ্যাচিভমেন্টে তুই কিছুই লিখিসনি, কিন্তু তোর অ্যাচিভমেন্টটাকে সুন্দর করে এইসব আবার দিবি না, কোনো গ্রাফিক্স ইউজ করবি না, চ্যাট জিপিটি এগুলো দেয়, এগুলো বাজে জিনিস, এগুলো একদম ইউজ করবি না, ঠিক আছে? শুধু বুলেট রাখবি, কিন্তু তুই যে এই যে জিনিসগুলো, এই পয়েন্টগুলোকে প্রপার ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করা উচিত, বুঝতে পারছিস? গিটহাব প্রোফাইল অ্যাড করবি, তোর যদি লিড কোডে তোরা যদি কিছু প্রবলেম সলভ করে থাকিস, সেইটাকেও অ্যাড করবি, সেটা তোর কিন্তু, বা তোর কাছে যদি কোনো রেলিভেন্ট সার্টিফিকেশন থাকে, লাইক সৌম্য আমাকে বলছিল যে আমি সিসিএনএ ফ্রি সিসিএনএ করেছি সিসকো থেকে, তাই তো? হ্যাঁ কি না সৌম্য? হ্যাঁ স্যার। তো সেই জিনিসটা এখানে অ্যাড করবি, সেই যেই সার্টিফিকেশনগুলো কোথায় গেল রে, ঠিক আছে? তারপর এখানে তোরা কোনো অ্যাডভান্স প্রজেক্ট যদি সিস্টেম ডিজাইন, ক্লাউড বা মাইক্রো সার্ভিসেস ইউজ করে ব্যবহার করিস, সেটা করবি। লিড কোড, হ্যাকার র্যাঙ্কের, প্রবলেম সলভিং এর প্রোফাইলটাকে অ্যাড করবি। তোর এটিএস স্কোর এমনি বাড়বে, তোর চান্সেস বেড়ে যাবে তোর সিভি সিলেক্ট হওয়ার এবং তোর ভালো ইম্প্যাক্ট তৈরি হওয়ার এবং জব পাওয়ার, ঠিক আছে?
তো আচ্ছা আশা করছি আজকের সেশনটা যে প্রথম থেকে দেখবি তার অনেকটাই হেল্প হবে। নেক্সট সেশনটা খুব তাড়াতাড়ি আবার আসবে, হোপফুলি তোরা সেটা জয়েন করবি। ঠিক আছে, চল তাহলে আজকে এখানে শেষ করি। হ্যাপি উইকেন্ড গাইস, টাটা, টেক কেয়ার। আই থিঙ্ক সবার ভালো লেগেছে, ভালো লাগাতে পেরেছি, আরো চেষ্টা করবো আরো তোদেরকে ভালোভাবে গাইড করার। চল টাটা, বাই সবাইকে। সৌমাল্য আর সৌমাল্য নেক্সট টাইম যখন আমি আসবো সবার প্রথম আমার যেটা এক্সপেকটেশন তোদের দুজনের কাছ দিয়ে থাকবে, ইভেন সুভাশিস অলসো, ঠিক আছে, যে তোরা তিনজন যেহেতু বিটেক ক্যান্ডিডেট, আই থিঙ্ক সুভাশিসও বিটেক ক্যান্ডিডেট, কারেক্ট? ঠিক বলছি? হ্যাঁ দাদা, তোরা তিনজন কিন্তু অবশ্যই এই জিনিসগুলো কি ইমপ্রুভ করে এনে আমাকে দেখা, কারণ তোদের সামনে ক্যাম্পাসিং, তোদের সামনে ওদের যারা ডিপ্লোমা করছে সিএসটি আইটি আছে তাদের কাছে এখনো 3 বছর সময় আছে, আমিও আছি, তো সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে গাইড করতে পারবো। কিন্তু তোদের ক্ষেত্রে বিটেকটা কিন্তু একদম প্রিমিয়াম, বিটেকের পরেই কিন্তু জব নিতে হবে, এরকম একটা ব্যাপার থাকে। কারণ সব থেকে ভালো হচ্ছে, আইডিয়াল হচ্ছে বিটেকের পরেই জব নেওয়া আফটার সিএসসি পড়া বা আইটি পড়ার পরে। তো তোরা কিন্তু ইমিডিয়েটলি এখন থেকে এই জিনিসগুলো রেডি কর। তোরা এই জিনিসগুলো রেডি করলে সেখানে ইমপ্রুভমেন্টের চান্সেস অনেক বেশি থাকবে। আরও ভালো জিনিস অ্যাড করার কথা আমি তোকে বলবো। তারপর তোদেরকে বলবো তোদের একটা পোর্টফোলিও বানাতে, তারপর তোদেরকে বলবো লিঙ্কডইনে সেটাকে অ্যাটাচ করতে। তো অনেকগুলো কাজ কিন্তু বাকি আছে, এটা কিন্তু একদিনের কাজ নয় বা 2-4 ঘন্টার ব্যাপার নয়, এটা লং প্রসেস। তো তোরা যত রেসপন্স তাড়াতাড়ি করবি তত আমার তোদেরকে গাইড করতে আরো হেল্প হবে, ঠিক আছে? কারণ এখন থেকে যদি এই জিনিসগুলো না বানিয়ে না রাখিস, তাহলে যদি তোর ইন্টারভিউ যখন ফটাফট আসবে তখন এইসব জিনিস বানাতে গিয়ে তুই নিজের স্কিলের ডেভেলপমেন্ট, মানে ইন্টারভিউর আগে নিজের প্রিপারেশন, স্কিলের ওপর প্রিপারেশন নেওয়ার টাইমটাই তোর লস হয়ে যাবে। তোরাও বুঝতে পারছিস যে সেলফ ইন্ট্রোডাকশনেও কত ছোট ছোট প্রবলেম আছে, সেগুলোকে ইমপ্রুভ করতে হবে ডেলি প্র্যাকটিস করে। পরের বার আমি যেন এখানে যে কজন জয়েন করবি, আমি যদি সেলফ ইন্ট্রোডাকশন জিজ্ঞাসা করি, একজনও যদি না বলিস, আর জীবনে এই ক্লাসে জয়েন করতে দেবো না, কিন্তু আমি বলে রাখলাম। ভুল বল ঠিক বল, ট্রাই কর। এই অভ্যাসটা না থাকার জন্য আমরা বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে পড়া অনেক স্টুডেন্টরা কিন্তু এই জায়গাটা করতে পারি না। গিয়ে প্রথমেই সেলফ ইন্ট্রোডাকশনে নিজের কনফিডেন্স নিজে হারিয়ে ফেলার পরে ইন্টারভিউটা আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু জাস্ট কিছু পাবলিক আছে যারা কিনা হয়তো টেকনিক্যাল নলেজ অত বেশি নেই, নিজেকে রিপ্রেজেন্ট ভালোভাবে করতে পারে, তারাও কিন্তু জবটা নিয়ে বেরিয়ে যাবে ফ্রেশার্সে। আমি এটা দেখেছি এবং তোরাও দেখবি এই ঘটনাগুলো ঘটে অনেক সময়, ঠিক আছে? তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু বি কেয়ারফুল। আমি এই জন্য আগে ভাগে সবসময় বলছি যাতে কিনা তোরা বেটার জায়গায় পৌঁছাস। আমার অবজেক্টিভ এটাই, তোরা বেটার জায়গায় যাবি, এটাই অ্যাজ এ টিচার হিসাবে আমার পাওনা। আর কি আছে বল? ঠিক আছে, চল টাটা। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, চলো বাই, টাটা থ্যাংক ইউ দাদা। বাই।